So good afternoon, ladies and gentlemen. Before starting, I would like to say, first of all, thank you for being here again. This is my second time being in this show and having this presentation. So it's very nice to see a lot of presentation, what's going on in the market, and hearing about the ATM numbers and also the cash deposit machines are increasing. That's very good news, of course, from one side, because you have to automate your process, which is very important. But at the same time, I think it's very important how you're going to decrease your maintenance and service costs, and also increasing the security in the machine. I think this is a very important topic, so you always have to look at that, because this self-service machine is becoming more and more important, because this is the contact to your final customer in the bank, which is very important because you have to increase your presence in the market by having different solutions in the market. So, but having that, I think it's very important to have the right partner and component into your machine to make sure that you're able to offer what you are promising to your final customer, like I've got a reliable unit, which is 24 hours available without any problem, because once this device is out of order, you're losing money. I think that's very important for all of us. Time is money. We have to make sure that we are not losing any time by having a good quality. And of course, at the other side, we know all about this counterfeit notes and cash handling. That's very important, especially now in these days here in Russia. And here, time to market is very important, that you have the right product and component which you have chosen for your device, which is able to avoid these kind of problems in the market. So therefore, today we're going to have a different type of presentation than last year. I would like to welcome Mr. Gneletskiy, one of our main customers here, will present to you how we could support them, help them to increase and improve also and be more successful in the market. He will talk about this later on. Before that, I still would like to give you a short presentation of JCM, who we are, and what we are doing here in this market. So JCM is a Japanese company. We are based in Tokyo, Osaka. It's a very old company. If you look at this, you see the company has been established in 1955. We're a public listed company in Japan, so we have got more than 600 employees. I think very important message here at this slide. If you look at the numbers, you see that business is growing, cash is growing. I think it's very important news, a message to all of you, especially here in this region, CIS and Russia. But again, at the same time, I think it's very important to have the right product and component in your machine, which is also supporting you as a bank to make sure that you are giving the right solution to the final customer. Because me as a final customer using your machine, I want to make sure that there will be no, let's say, problem on the machine. I can always get my money if I need one. And that's going to be very important for you to have the right partner here. So what is JCM doing? Again, we're a partner of a lot of OEMs worldwide. So again, we have already sold more than 2 million bill validators in the market. And we're also very successful in these days here in Russia. I'm happy to see that we could convince a lot of customers here in the CIS market with our quality by offering our products and solution to this market. Here we have got two different product lines. So one is the bill validator products, which we are offering for different market segments. So like recycler, I think that's one topic, and it's becoming more and more popular because you have to reduce your cash costs. So recycling is going to become very important, especially in Central Europe. We see that. I haven't seen that here, but I think it's becoming more important also here in this market. Here we could approve, we could show how reliable the product is here, and we have got different type of products providing you as a solution. But saying that, it's very important to say that you have to have the right product against counterfeit notes, how you can also make sure finding out what's going on in the market, having a sensor technology which is able to read the serial number on the notes. Here, JCM is offering a very nice solution, which you can have a look at this here at the show. I think it's very important for all of you. We can show how we are able to read the serial number from the cash and from the notes. And again, we have got different solutions here to optimize your process and cost,
but at the same time to increase the security on the machine. Again, printer is also very important. We know we acquired the company in Canadian company, so here JCM is able to support the full package of solution to your self-service machine. So I think it's very important to mention that we are a global company. We have got our global network, as I mentioned before. Our headquarters is in Japan. So we have got our headquarters in Osaka, Tokyo. We have got our manufacturing in China. Hong Kong is the logistic, and the software development is divided between 3 locations, which is in Europe for the region EMEA. So also your region is part of that. We have got also our software development in Thailand for the Asian Pacific business, and also we have got our American-US organization taking care of North America and South America business. So, by saying that, the target of JCM is here to make sure that you have got the right component inside of your machine, but with the right quality, reliable unit. So here JCM, also you can have a look at our booth. We are offering a full package of solution for your machines to make sure that you have the right component inside, again, to choose the right one. And here we have got also a coin solution for that. We have got the dispenser inside of machine. As you see, there are a lot of components inside of this, and JCM would like to offer you our expertise to support you by choosing the right one and making sure that the final customer who is using your machine is really happy, because I think that's the most important thing. Having a reliable unit which is always running and there is no problem in that. So I think we could approve this in the market with one of the really successful products which we introduced to CIS countries. This is our, you cannot see the picture very well here, but this is one of our really most successful product this year here. Our TBV, again, also we could fix all of these counterfeit notes. I think that's very good news to all of you. We know the problem which is going on in Russia, but JCM was able to fix that problem very fast, and I think that's the big message to you as a bank to make sure that your customer is happy and there is no issue on that. By saying that, I would like to give it over. I think it's very important to welcome Mr. Gneletskiy, talking how we could support them in this kind of projects in Ukraine. So, thank you. Добрый день, уважаемые коллеги. Привет из Украины. Я хочу поделиться опытом внедрения инновационных проектов платежных терминалов на рынке Украины вместе с компанией Japan Cash Machine. Очень важно, прослеживается постоянная тенденция на рынке металлообработки в Украине. Производители платежных терминалов все больше фокусируются именно на платежных терминалах, а не на шкафах, кабинетах, каких-то подставках под камеру, какие-то металлические боксы. То есть если мы посмотрим на примере одного из, скажем так, больших предприятий Украины, которое занимает около 50% доли рынка в металлообработке в Украине, прослеживается тенденция с 2010 года, когда платежные терминалы занимали всего лишь до 10%. С каждым годом процент платежных терминалов в Украине растет, как, наверное, и в России, и в странах СНГ также. На сегодняшний день практически все производители платежных терминалов поставили в приоритет их производство и потихонечку уходят от шкафов, от боксов и от других решений, так как рынок этим уже насыщен. Что касается одного интересного клиента, не на правах рекламы, а на правах опыта, хочу поделиться с российской компанией «Алло», которая в Украине является наиболее специализированной компанией по развитию салонов мобильных телефонов. Не так давно, около года назад, они начали активно развивать рынок платежных терминалов.
семимильными шагами идут в этом направлении и выбрали в качестве одного из важнейших устройств платежного терминала, купюроприемника, производства JCM Cash-машин. Что из себя представляет платежный терминал? В принципе, стандартный платежный терминал, который выполняет стандартный набор функций, где можно заплатить за стандартные услуги. Значит, используется одно из самых надежных и самых популярных в линейке JCM оборудований. Это UBA 10SS. Хочу добавить, что мы также работаем с госсектором, и такие транспортные компании, как железные дороги Украины, метрополитен, приняли решение после проведения множества тестов, испытаний использовать купюроприемники JCM Cash-машин. Объясню почему. Ну, представьте себе пассажиропоток в киевском метрополитене. Кто был в Киеве, это примерно уже как в Москве. 2000 транзакций в одном терминале. Линейка из 3-5 терминалов в каждом вестибюле. Инкассация проводится 1-2 раза в сутки. 2000 в день, смотрим сколько в месяц, сколько в год. А выход из строя одного терминала – это равносильно коллапсу. Когда выходит несколько, это совсем плохо. Поэтому надежность в этом плане превыше всего. И используя уже больше 2 лет, к счастью, ни одного купюроприемника не было браковано, ни один не вернулся даже на какое-то техническое обслуживание, работают как часы. Что касается одного из интересных решений, о котором сегодня говорили мои коллеги, так называемый Deposit Solution, или в Украине называют его электронный кассир, очень интересное решение, которое может приниматься как в банковских институциях, так и повсеместно в любом коммерческом направлении бизнеса. Для того, чтобы уменьшить операционные затраты на инкассацию, уменьшить операционные затраты на обслуживание, уменьшить риски, которые могут быть связаны с грабежами, очень активно в Украине просто бьет все рекорды, заказывают вот такие большие электронные кассиры, в которых находится купюроприемник повышенной емкости с большой кассетой. И, допустим, в отдаленных районах приезжает раз в неделю только инкассация, забирает, ставит новый и все. В чем прелесть этого решения? Оно может работать как онлайн, так и офлайн. Ну, есть определенные риски, но тем не менее. Поговорим немножко о технических отличиях и уникальности JCM. На самом деле есть ряд уникальных фич у этого бренда, которые используются для валидации валидности банкноты. Антифишинг ролик, довольно много сенсоров. Очень интересная вещь – это встроенный RFID модуль памяти, который самокалибруется в зависимости от купюры, в зависимости от валюты. Очень наглядно можно увидеть на сенсорах, на диодах, если что-то происходит не так. То есть не нужно даже удаленного мониторинга, это все видно буквально локально, непосредственно на месте. Если мы посмотрим немножко еще к тенденциям динамики развития роста платежных терминалов в Украине, то развитие идет, и чем дальше, тем оно активнее и активнее развивается. На сегодняшний день, до конца этого года, планируется порядка 60 плюс тысяч именно платежных терминалов в Украине. Если мы посмотрим, 2008 год – это всего лишь меньше 16 тысяч платежных терминалов. То есть потребность рынка есть, рынок не насыщен, рынок растет, он очень активно развивается. И очень важно, чтобы при формировании рынка платежных терминалов, платежных систем были использованы правильные комплектующие, потому что что такое терминал? Терминал – это железо и комплектующие. Это принтер, это купюроприемник, это диспенсер. Вот, что касается монитора и компьютера, они в принципе промышленные, они все серийные, и из строя выходят мало, потому что меньше всего идет с ними манипуляций.
Что касается купюроприемника, там, диспенсера, принтера, это те комплектующие, которые самые критичные, и при выходе из строя одного из них терминал не работает, и владелец бизнеса теряет свои деньги. Что отличает JCM от других поставщиков оборудования? Значит, действительно очень широкий ассортиментный ряд, более 10 моделей, причем идет постоянное развитие R&D департамента, постоянно развиваются дополнительные фичи, дополнительные возможности и функционал существующих купюроприемников, наравне с тем, как идет развитие и создаются новые купюроприемники, которых ранее не было, которые учитывают все те нюансы, весь мировой опыт купюроприемников, и производятся на свет уже совершенно новые с повышенной функциональностью оборудования. JCM в свое время запатентовал очень интересную, уникальную антифишинг технологию, с которой вы можете ознакомиться на нашем стенде. Очень, мне как софтовику в том числе, очень лестно и очень комфортно работать с JCM в том плане, что апдейт программного обеспечения, обновления, драйвера, это все есть, валюты почти всего мира, всех стран существуют. То есть, чтобы, грубо говоря, переконфигурировать купюроприемник, достаточно флешки, USB-порт и 5-10 минут времени. Все. Это очень быстро, очень легко, очень интуитивно понятно, не требует никаких дополнительных знаний. Про надежность я уже говорил. Это не просто слова, это реальный опыт, это работает, это правда. То есть жесткий отбор качества. Отказ и возврат купюроприемников или кассет – это настолько крайне редко, что об этом даже не ведется никакая статистика. В завершение своего доклада хотел бы пригласить вас в перерыве подойти к стенду JCM. На нем представлена основная масса самых ходовых моделей компании. Присутствуют наши технические специалисты, которые ответят на все ваши любые вопросы. Очень интересное оборудование, очень интересный функционал. И, что немаловажно, вне зависимости от того, какой вид бизнеса нуждается в терминале, в котором будет установлен купюроприемник, для любого из решений существует свой вариант. В том числе для очень-очень бюджетных, когда купюроприемник повышенной емкости необходим, а бюджет ограничен. И для этого есть решение, так называемый тайка, для специального мешочка инкассационного. Поэтому спасибо за ваше внимание. Приглашаем вас подойти к нам.